Hi dear students, in previous class we discussed about what is health, what are diseases and how the health can be maintained. So some factors are responsible for maintaining of the good health and some endemic diseases, epidemic diseases and pandemic diseases. So meaning of those terms and some bacterial diseases, classification of the diseases, infectious diseases, non-infectious diseases. The infectious diseases include bacterial diseases, viral diseases, protozoan, fungal diseases and elementous diseases. So very important concept is that bacterial diseases. So bacterial diseases, we studied about two diseases. Those are typhoid and pneumonia. So important thing is that pathogen of the typhoid and pathogen of the pneumonia and affected organs and how the disease gets transferred. So first one is about typhoid. The typhoid pathogen or causative organism. It is also pathogen is also called as a causative organism. So typhoid causative organism is Salmonella typhi. It is a rod-shaped bacteria. Affected organ is small intestine. And how it gets transferred? The contamination of the food and water. Contaminated food and water. The symptoms are like headache, fever, constipation, incorporation of intestine. So those are some symptoms. About pneumonia, the pathogen or causative organism is Streptococcus pneumonia and Haemophilus inclusive. So these are some bacterial diseases, that is pneumonia and typhoid. We already discussed in previous class. So today we are going to study about viral diseases and protozoa diseases. So first viral diseases, that is common cold. You know about a common cold. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ common cold. Common cold is nothing but a ನೆಗಡಿ. Common ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ. And this disease is self curable. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ self curable. Within 3 to 7 days ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. That's why this disease is called as a self curable. So it is a self curable disease because it cure within 3 to 7 days without medicine. Medicine ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 7 days, 3 to 7 days ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So the pathogen of common cold or causative organism, pathogen is rhinovirus or viruses. This is a important. Rhinoviruses is a causative organism. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಯಾವಂತ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ. It is a pathogen. Next, organ affected. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? So nose and respiratory passage. Of course common cold ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ nose infected ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ respiratory passages ಅಂದ್ರೆ exchange of the gases pipe ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how it gets transmitted or mode of transmission. Mode of transmission from or inhalation of droplet
infected person. Inhalation droplets is nothing but a ಏನ್ರಿ by the process of sneezing. ಸೀನುದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ droplets ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. So those droplets are containing the many microorganisms. Those are nothing but the rhinoviruses. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ infected person to normal person, healthy person ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ disease transfer ಆಗ್ತದೆ. So another mode of transmission is by the contaminated pen, books, contaminated things, by touching of the contaminated things. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದು ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಅದ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ವೈರಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್, ಬುಕ್ಸ್, ಕಪ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ contaminated materials like, or it may be called as a things. Contaminated things like pen, book, computer keyboards, cup. These are some objects. I mentioned some objects. So from these objects the common cold gets transferred. What are the symptoms? Symptoms ఏంటి? Common cold ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ symptoms ಅನ್ನ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ? So symptoms. First one, running nose or nostril discharge. Running nose is nothing but a ಏನ್ರಿ ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ running nose, nasal discharge. Second, headache. Third one, next headache. Next ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ breathing ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, trouble in the breathing. And hoarseness of the voice. Hoarseness of the voice is nothing but a changing in the voice. ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ hoarseness of the voice. Throat infection ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. That is also symptoms of the common cold. So it is also important. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೇಳಬಹುದಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೇಳಬಹುದಾ? What disease ಕೇಳ್ತಾರ? Write a note on viral diseases, or write a note on common cold, or write the pathogen and how the common cold gets transmitted and what are the symptoms. So like this question should be asked. That's why these terms are very important. So pathogen, affected organs and symptoms and mode of transmission. So those are very important. Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಯಾವ್ಯಾವ pathogen ಯಾವ್ಯಾವ, mode of transmission ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, next symptoms ಯಾವ. So this is about common cold. Next, these are the viral diseases. Next, protozoan diseases. So protozoan diseases bad disease ಇದಾವೆ. So ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಮಾಡಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಎರಡು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾರ. So first disease about malaria, second disease about amoebiasis. So first we are going to study that is malaria. How the malaria get transmitted and how the life cycle of the malaria
that is positive organism is Plasmodium vivax. It is important, Plasmodium vivax, pathogen of the malaria. Next, Plasmodium falciparum. So it is a malignant malaria. So it also ಏನು ಬರೀತಾರೆ P vivax ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ Plasmodium vivax. So this is important, and this Plasmodium falciparum, it is asked in NEET ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ. Plasmodium ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. So main species ಏನ್ರಿ Plasmodium vivax. So it is important pathogen of the malaria. Second one, organs affected. Organs affected. Organs affected ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಯೂಶುವಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. So how the malaria gets transmitted? Here mode of transmission is by biting of female Anopheles mosquito. It is also called as a vector. I told in a previous class. So mosquitoes are considered as a vectors because those are agents which spreads the disease. So hang is malaria bartadari if female biting kachudandri biting of a female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito bite ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ Anopheles mosquito bite ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದ. So next, here the malaria disease are Plasmodium life cycle. So life cycle of Plasmodium requires a two hosts. ಇದರ life cycle continue ಅಂದ್ರೆ by birth to reproduction ಏನಾಗ್ತದರಿ consisting or required a two host. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದರಿ ಅದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಒಳಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಏನಾಗ್ತದರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್. ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರ. So Plasmodium also survive in the female Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito is act as a host. That's why it requires a two host. It is also important. Plasmodium requires two host to complete life cycle. To complete its life cycle. First host is host number 1, that is female Anopheles mosquito. Host number 2, that is human beings. It is important. Life cycle of Plasmodium ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ದ ಬಿಡುದ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಸೊ ಕೇಳ್ತೇನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಟೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, that is female anopheles, mosquito and human beings. So in female anopheles mosquito ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ viruses. It reproduce by a sexual process. And in human beings ಒಳಗೇನ್ರಿ asexually ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ರೀ mosquito ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ reproduction ಮಾಡ್ತದ. So it is also important. Sexually reproduce and here human beings plasmodium asexually reproduce. So this is about introduction of the plasmodium life cycle and pathogen. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ದ malaria, that is plasmodium vivax. Next, mode of transmission by biting of a female anopheles mosquito. And second, next point, this plasmodium virus or protozoan. Plasmodium protozoan require two hosts to complete their life cycle. Those are mentioned below. Another next first anopheles mosquito and human beings. So next study model. So life cycle, how sexually gets reproduced and how the sexual reproduction is takes place, that is in life cycle. Next is very important concept, that is life cycle of plasmodium vivax or malarial life cycle ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. So question ಕೇಳ್ತಾರೆ, very important question it is. So I already told the life cycle of the malaria or life cycle of the plasmodium vivax consisting of or require a two host to complete their life cycle, primary host and secondary host. The primary host is nothing but a female anopheles mosquito and secondary host is a human beings. So again next life cycle ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. So here life cycle is starts with mosquito bites to the human sporophytes. Two human sporophytes are injected with the bite. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ normal human being hand ಇದೆ. So it is normal human being hand when the mosquito gets bite. Mosquito ಯಾವಾಗ human being ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ mosquito ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. salivary glands ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ mosquito salivary glands ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದರಿ human beings hand ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದರಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದರಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದರಿ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮುಗಿತ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದರಿ ಬೈಟ್ ಆಗ್ತದ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ಟು ಲಿವರ್ cells through the blood. ಹೆಂಗ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತದರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಿರ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದರಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದರಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ asexual reproduction
ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ is nothing but a sporozoites. The parasite reproduce asexually. Asexually ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ರೀ reproduce ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲಿ in the liver cell. So and bursting the cells. Reproduction ಮಾಡಿ cell ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ burst ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ cell ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಬಡಿತದ. So releasing into the blood. ಆ burst ಆಗಿದ್ದ cell ಏನಾಗ್ತದ ರೀ blood ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ these cells are asexually multiplying. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವ. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ reproduction is nothing but multiplication ಆಗಿ many cells ಆಗ್ತಾವ. many cells ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಸೆಲ್ ನ burst ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೇನ್ರಿ ನಾ burst ಆಗಿದ್ದ ಸೆಲ್ ತೋರ್ಸೇನ. ಸೊ the sporocytes are released as a merozoites. ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಮಿರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಬಿಸಿ. ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಬಿಸಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಗೇನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ರೀ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಆರ್ಬಿಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಸಾರಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. bursting the RBC causing the fever. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಅಗೇನ್ ಆರ್ಬಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಆರ್ಬಿಸಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಆರ್ಬಿಸಿ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಫೀವರ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದ ರೀ ಫೀವರ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಜಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಮೋಜಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಾರಿ ಹಿಮೋಜಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಿಮೋಜಾಯ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಬಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಆರ್ಬಿಸಿ ಸೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್. ಆರ್ಬಿಸಿ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಹಿಮೋಜಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಹಿಮೋಜಾಯ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ ರೀ ನಮಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದ ಫೀವರ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದೇನ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅಗೇನ್ sexual stage. The sexual stage that is gametocytes. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು asexual reproduction and gametocytes are related or gametocytes are related to sexual reproduction. So sexual stages gametocytes are developed in the RBC. ಆರ್ಬಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ರೀ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಎಲ್ರಿ ಆರ್ಬಿಸಿ ಒಳಗ. ಕೇಳಿ ತೋರ್ಸೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಆರ್ಬಿಸಿ ಒಳಗ ಏನಾಗ್ತದ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸೇನ್ರಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ರಿ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಆರ್ಬಿಸಿ ಒಳಗ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ರೀ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೇನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ when mosquito bite infected person ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಎದ್ರು ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ
ಲೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಚೂರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮೆಟೋಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಕೆಮೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೆಮೆಟ್ಸ್ ಏನಂತಾವ್ರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಮೆಚೂರ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಮತ್ತ ಆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೈಟ್ ಆಗ್ತದ್ರ ಮತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸಿ ಅದರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದ್ ಬೈಟ್ ಆಗ್ತದ ಬೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಹೆಲ್ದಿ ವುಮೆನ್ ಒಳಗ್ರಿ ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಸೊ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಡಿತಾವ್ರಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಹಿಮೋಜಾಯಿನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದ ಫ್ಯೂವರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದ ಸೊ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಲೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಗೇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ RBC ಒಳಗ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ಸೊ ಆ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದಂಗ್ರಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ ಮೆಚೂರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಒಳಗ ಕೂಡ್ತಾವ ಅಗೇನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ likewise the plasmodium vivax gets multiplied or malaria disease is caused so this is the life cycle of malaria okay next class I will discuss next concept regarding to fungal diseases and another protozoan disease that